تو وہ اس کے وقت میں پہلے جواب دے گا، پھر اپنی گفتگو کرے گا. جواب دینے سے پہلے وہ اپنی گفتگو شروع نہیں کر سکتا. شرط نمبر 16، مقام مناظرہ پر امن و امان کی ذمہ داری آرگنائزر پر ہوگی، تاہم وہ اپنی سہولت کے لیے دونوں طرف سے جس طرح کی گارنٹی لینا چاہیں لے سکتا ہے. شرط نمبر 17، مناظرہ کا فیصلہ سامعین پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کس کے موقف کو صحیح اور کس کو غلط تسلیم کرتے ہیں. شرط نمبر 18، مناظرہ کے دوران ماشاء اللہ، سبحان اللہ جیسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں. نمبر 19، حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جائے. یہ وہ شرائط ہیں کہ جو فریقین کے درمیان پہلے سے طے شدہ ہیں. میں نے ان کو پڑھ دیا ہے، تاہم اس سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنے مناظر، صدر مناظر اور معاون مناظر کا اعلان کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ بھی کر دیں اور ساتھ آپ ان کی طرف نشاندہی کر کے آپ ان کا تعین بھی کر دیں. تو ہماری جانب سے یعنی مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کی جانب سے ہمارے مناظر ہیں مناظر اسلام، قاطع شرک و بدعت، پاسبان مسلک حق اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مدد زندہ، اور ان کے معاون مناظر ہوں گے جناب خطیب السادات مجاہد اہل سنت پروردہ نگاہ ابو الخیر جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم. اور صدر مناظر کے لیے بندہ ناچیز نذیر احمد قریشی قادری مدرس ذیلی شاہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جامعہ مہریہ ضیاء العلوم. یہ ہماری جانب سے، اور تاہم یہ ہماری طرف سے صدر مناظر اور قبلہ شاہ صاحب معاون مناظر، قبلہ مفتی صاحب مناظر اور بندہ ناچیز صدر مناظر کے آج کی اس محفل میں فرائض سر انجام دیں. تو شرائط میں نے غالباً پڑھ دی ہیں، اب دوبارہ شرائط پڑھنے کا ٹائم چونکہ بیسٹ ہوگا. اگر آپ نے کوئی اضافی بات کرنی ہو تو وہ کر سکتے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، خصوصاً علی اہل الحدیث الذین یعتقدون بتوحید اللہ تعالی ویتمسکون بسنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وینتہلون الشرک والبدع بحمد اللہ. اما بعد، میرے مد مقابل صدر مناظر صاحب نے شرائط آپ کے سامنے پڑھی ہیں. چودھری امتیاز صاحب نے ابتدا میں بڑی بہترین بات کی تھی کہ دونوں فریق اخلاق کی پابندی کریں، لیکن ابتدا میں ہی کچھ آثار غلط نظر آ رہے ہیں. شرائط کا ورقہ ان کے سامنے تھا، ان کی زبان سے لفظ وہابی استعمال ہوا ہے. اگر تو آپ اس بات سے رجوع کرتے ہیں تو بڑی بہتر بات ہے، وگرنہ میں اپنے مناظر صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو مرجی، جہمی، معتزلی، وجودی، رضا خانی کہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان وہ ہے جو اپنی شرطوں کا پابند ہو. انشاءاللہ ہم اپنی شرطوں کے پابند ہیں اور پابند رہیں گے، اور آپ سے بھی اسی توقع کی ہمیں امید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے کہ فریقین مناظرہ سے قبل حلفیہ اقرار کیا جائے گا کہ بعد از مناظرہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا مکسنگ نہ کی جائے گی. تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا. تو آپ کو بھی کھڑے ہو کر اس شرط کے مطابق حلفیہ اقرار کرنا پڑے گا. بحمداللہ ہم حلفاً اقرار کرتے ہیں کہ ہماری جانب سے اہل الحدیث اصلی اہل سنت کی طرف سے ایسی کوئی شرارت نہیں ہوگی. دوسری بات کہ مناظرہ کا صدر جو ہے حافظ محمد عمر صدیق میرا نام ہے، گوجرانوالہ سے وابستگی ہے، جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں خطیب ہوں، اور دار التخصص والافتاء میں الحمدللہ علماء کرام کو تخصص اور افتاء کی مشق کرواتا ہوں. ہماری طرف سے توحید و سنت کے علمبردار
काते शिर्क व बिदत डॉक्टर प्रोफेसर सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब वो मुनाजिर होंगे, आपके सामने तशरीफ फरमाए। और उनके जो मुआविन हैं दो, पहले मुआविन है काते शिर्क व बिदत अलमबरदार तौहीद व सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद सफदर उस्मानी साहब, ये बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। उनके साथ मुहक्किक शहीर फाजिल नबील हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा जहीर अमनपुरी साहब तशरीफ फरमा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जामिया असरिया जेहलम में पढ़ाते हैं, आपके सामने जलवा फरोज हैं। ये हमारी तरफ से हमारे मुनाजिर के साथ बतौर मुआविन होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा ये प्रोग्राम आज का अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, तौहीद व सुन्नत के लिए और शिर्क व बिदत रद बद मजहब की तरदीद के लिए कबूल फरमाए। और आप साथियों से भी हमें खैर की तवक्को है, इसलिए मैं आपसे ये मुतालबा करूंगा कि आप खड़े होकर सदर मुनाजिर साहब अपनी पार्टी टीम की तरफ से हल्फन इकरार करें कि हमारी तरफ से कोई ऐसा अमल मिक्सिंग का नहीं होगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि सारे दोस्त मोबाइल अपना या बंद कर दें या साइलेंट लगा दें, किसी के मोबाइल की आवाज ना आए, डिस्टर्ब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्होंने अलफ का कहा है जी कि आप खड़े होकर अलफ करना है, क्योंकि ये मैंने पहले कहा कि शराइत की मुत्तफिका जो है पहले से आपस में तय हो चुकी हैं। तो शराइत के आखिर में सैन हो चुका है दोनों फरीकों का, ये आखिर में सैन मौजूद है। तो अगरचे इसको जरूरी तो ताम फिर भी हम अपनी तरफ से हर किस्म की तसल्ली लेने और इसमें और हम एक चीज ये है कि दरमियान में सुन लें, क्योंकि इस हलफ में ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो हलफ में एडिटिंग मिक्सिंग से मुराद जो हमारा असल मैटर है उसकी बात है। अगर कोई मकतबे वाला अपना ऐड देता है, इश्तिहार देता है, वो उसका अपनी बात। शुरू में ही शुरू में तमीज़ी कलिमात के कर या इख्तितामी कलिमात, तो हमारी तरफ से अल्लाह का करम बिल्कुल तसल्ली है, किसी किस्म की कोई मिक्सिंग वगैरह किसी किस्म की बस नहीं होगी। हलफ दे देंगे कि भाई हलफ दे रहा हूं तो मैं। ताम अगर आपको लफ्ज़े वहाबी अगर उसने आपके दिल को चुभन दी है, तो हमने तो ऐसी बात की जो आपके घर के अंदर आपके लोग आपको उसी तरफ से पुकारते हैं, और वो दरमियाने मुनाज़रा इंशाअल्लाह उसका तयन हो जाएगा कि किस तरह है या वो नहीं। हम ये शुरूत थी, ये शुरूत जो है तो ये तय शुदा है, अभी हम तय नहीं कर रहे। मैंने पहले कह दिया कि हम अल्फिया तौर पे ये कह रहे हैं और तसल्ली देने के लिए तैयार है कि किसी किस्म की एडिटिंग हमने वजाहत की है कि मिक्सिंग एडिटिंग मुतलकन अगर कह दें आप, तो जो इसको बनाने के लिए सीडी बनाने के लिए करनी पड़ती है, जो वो यानी मकतबे वाले ये जो होते हैं, तो उस तौर पे तो हमने साथ वजाहत करके हमने किया है, हमने मुतलकन नहीं किया कि उसमें फिर भी जे रह जाती है, तो हमने बिल्कुल वजाहत के साथ कर दिया। अभी चूंकि शराइत तो तय हो चुकी हैं, बाकी सारी चीजें, लेकिन मैं इधर दे दे हमारी है नहीं ठीक है, चलें। मैं आगाज करना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में नहीं, ये अभी गुफ्तगू शुरू नहीं हो रही, मुनाज़रा रशीदिया है। इसमें एक चीज़ हमारे दोनों तरफ से दोस्तों के, जैसे कि मेरे फरीक मुखालिफ के सदर साहब आपने ऐलान करवाया है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ पर जो फन है, हम एक फन के तहत हमने ये गुफ्तगू करनी है। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि यम बगी यकूनल मुनाज़िरान मुतमाथिलैन बि अल्ला यकून अहदुमा फी गायतिल उलुव्व वल कमाल वल आखर फी निहायतिद दनात वन नुकसान। मुनाज़िरैन दोनों का हम पल्ला होना बड़ा जरूरी है। मैं अपने फाजिल मुनाज़िर से गुजारिश करूंगा कि आप जरा अपने इल्मी हैसियत का तयन फरमा दें, ताकि ये जो एक उसूली सी बात है पता चले कि आप क्या हैं। ये सदर साहब नहीं, मुनाज़िर साहब की बात, चूंकि हम चाहते हैं कि बड़े प्यार और मोहब्बत से, यानी अगर आप देखें